प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी मासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कारी। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। यानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि यत्तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। हस्ते हि देवतानामभिवन्दनम्, आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। हस्तं प्रक्षाल्य विद्या बुद्धिधनेश्वर्य पुत्रपौत्रादिसम्पदा। पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम्। इच्छितं फलं भगवच्चरणे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत् सच्चिदानन्दरूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत भगवान की जय। मधुरं वदनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं वलितं मधुरम्। मधुरं चलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हो मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरि ओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै सदा परिभवम् नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन् चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं व्रणतपा लभवाब्धिबोधम् वन्दे पुरुष से चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिं बफलादरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा कृष्णत् परं किमिति तत् त्वमहं न जामि। कृष्णत् त्वदीयपदपं कजपञ्जरान्दे अद्यैव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवादपित्ते कंठावरोधनविभो स्मरणं कृतस्ते। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोली भागवत भगवान की जय करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वेऽपि बसवा मृतमेकदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा वितचेतवृत्ते तदियाधिकं भवसागरोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधो कदं वा सर्वे मिलिप्य समव्याप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव जाप्यं नामानि विष्णो प्रबधन्ति मृत्या तेने चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे स्वदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजे
કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તાર્થી વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતી સુખાવસાને હિદમેવ સારમ દુઃખાવસાને હિદમેવ ગેયમ દેવાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશા ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ હવે પિબસ્વામૃતમેક દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી બોલી ભાગવત ભગવાન કી હે ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો 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 રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ 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 બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો બોલી ભાગવત ભગવાન કી જય દ્વારિકાધીશ કી જય अपने अपने गुरुदेव की જય મંગલમય શ્રીમદ ભાગવત જેની કથાના તૃતીય દિનમાં આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. પરમ પિતા પરમેશ્વરની અસ્મિન કૃપાથી ચુડાસમા પરિવારના આંગણે આ મંગલમય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનો મનોરથ થયો. યજમાન લાલજીભાઈ નાનજીભાઈ ચુડાસમા, સુનંદાબેન લાલજીભાઈ ચુડાસમા, દીપ્તિબેન પંકજભાઈ ચુડાસમા અને ઉદય અને શ્રેયા પંકજભાઈ ચુડાસમા. તૃતીય દિવસ ગઈકાલની કથામાં આપણે વિશ્રાંતિ લીધી હતી. કપિલ ભગવાને માતા તેઓ તેને સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત કરાવ્યું અને જ્યારે તે ધામમાં પહોંચ્યા ત્યારે પાછો ભગવાન એમનો હાથ પકડ્યો અને ત્યારે મા કહે છે, વાહ બેટા આપ પણ અહીંયા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે હે મા, વાહ હું આપનો પુત્ર હતો અને હું અહીંયા હવે ધામનો ધામી છું. મા હવે આપને શું જોઈ છે? આપની જે કંઈ ઈચ્છા હોય એ મને કહો. ત્યારે મા કહે છે
કે હે પ્રભુ, આપ મારે ત્યાં સંતતિ મારા દીકરા થઈને આવ્યા, એનાથી મોટું ભાગ્ય મારું શું? મારું તો અહીંયા તો અનંત ગણું પુણ્ય અને મને તો મુક્તિ મળવાની છે. આપ મને એવું વચન આપો, વચને બંધાવો, જે પણ દીકરો એ પીઠ ઉપર જઈ, જેને આપણે સિદ્ધપીઠ કહીએ છીએ, જેને અત્યારે આપણે અપભ્રંશ કરી સિદ્ધપુર કહી છીએ, કે આ જગ્યાએ આવી પોતાની માનું જો એ શ્રાદ્ધ કરે, ત્યાં આવીને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરે, એક જ અંજલિ અર્પણ કરે, તો પણ હે પરમેશ્વર, જેવી ગતિ તમે મને આપી છે એવી જ ગતિ એ માને પણ આપજો. આ ભગવાનના માં હતા. ભગવાનના માં કાંઈ એમને એમ તો થયા ના હોય, બધાનું કલ્યાણની ઈચ્છા રાખતા હોય તો જ એ થઈ શકે. ભગવાને કહ્યું કે અવશ્ય માં, જે પણ દીકરો આ સિદ્ધપુર આવી, આ સિદ્ધપીઠ ઉપર આવી અને જે કોઈ અહીંયા શ્રાદ્ધ કરશે, તર્પણ કરશે, એને હું મંચાવું ફળ પ્રાપ્ત કરીશ. આપણે ત્યાં પિતૃઓ માટે 2 તીર્થ છે. માતૃપક્ષ માટે આપણે સિદ્ધપુર જાય અને પિતૃપક્ષ માટે યાની પિતા, એમના પિતા, એના માટે થઈને આપણે ગયા જવું પડે. જે ગયાની અંદર સીતામાએ પણ ત્યાં પિંડદાન કરેલું, અને એ જગ્યા આજની તારીખે પણ એટલી પવિત્ર. ત્યાં લોટથી તો પિંડ બને જ, પણ માટીના પણ પિંડ બનાવી ત્યાં સીતામાએ અર્પણ કરેલા. એ નદીની અંદર તમે આટલું ખાલી ખોદો, ત્યાં નીચે પાણી આવી જાય. એ પિતૃ ગયા અને આ માતૃ ગયા. અહીંયા સરસ્વતી નદી અને વહાં ફલ્ગુ નદી, એ નદીના કાંઠે પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ થાય. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને રાજાને વર્ણન કરે છે. સુતજી મહારાજ સૌનકાદિક ઋષિઓને વર્ણન કરે છે. ઋષિઓ એ પ્રસંગે ગયા હતા. અત્રે મુનિ અને વિદુરજી મહારાજ પણ એકબીજાને કથા સંભળાવી રહ્યા છે. આપણે જે અત્યારે કથા સાંભળી રહ્યા છીએ એ સર્ગ અને વિસર્ગ, એ લીલાઓ જે શ્રીજી બાબાના સ્વરૂપનો વિચાર કરો તો એમના શ્રી હસ્ત છે, યાની હાથ છે. સ્વર્ગ અને વિસર્ગ લીલા એક રીતે વિચાર કરીએ તો સમજાય કે આપણે મનુરાજાના વંશની કથા સાંભળી રહ્યા છીએ. મનુરાજાના વંશમાં મનુના 3 દીકરી થયા. એમાંથી આપણે અને એમને ત્યાં 2 દીકરાઓ થયા, ઉત્તાનપાદ. પેલા દીકરી જેમનું દેવહૂતિ, એમને ત્યાં કપિલ ભગવાન અવતર્યા. આકૃતિ એને ત્યાં રુચિ નામના મુનિએ ને પરણાવ્યા. અને એ દીકરીને ત્યાં જ્યારે કન્યાદાન દીધું ત્યારે દીકરીનો જમાઈ સાથે એવો વિચાર કર્યો હતો, વચને બંધાણા હતા કે આ પુત્રિકા ધર્મથી આપણે આને અર્પણ કરશી. નહીતર પુત્રિકા ધર્મ એટલે શું? જમાઈ સાથે નક્કી થાય કે તમારે ત્યાં જેટલા પણ દીકરા થશે એ બધા દીકરા મોસાળમાં આવીને મોટા થશે. જેને ત્યાં દીકરો ન હોય એ લોકો પોતાની દીકરી જ્યારે કન્યાદાન દે ત્યારે જમાઈ પાસે આવું વચન લેતા હોય. આમને તો અમે 2 દીકરા તો હતા જ, પણ સતરૂપાનુમોદિત, એ છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા પછી માને એમ થયું કે લાવ હું પાછું કોઈ એક દીકરાને રમાડું. એને પુત્રિકા ધર્મ કહેવાય. પુત્ર ધર્મ છે જેમાં દીકરી પરણીને સાસરે ન જાય, જમાઈ પરણીને સાસરે આવે, જેને આપણે લૌકિકમાં ઘર જમાઈ કહી છે. પુત્રિકા ધર્મ એ કન્યા માતા પિતા જમાઈ જ્યારે એમને ત્યાં દીકરા થાય
એને આપે. મનુ રાજાને કોઈ પ્રશ્ન નહોતો, એમને ઘરે તો 2 દીકરાઓ હતા. પણ વ્યાસજી ચોખવટ કરે છે, આ એના હિસાબે નહીં, એમના પત્નીને ઓતરા જાયગા, મોટા દીકરાઓ થઈ ગયા પછી હવે પાછું મારે એક નાનું સંતાન રમાડવું છે. સતરૂપા મહારાણીની ઈચ્છા થઈ. મનુ રાજાએ કહ્યું કે હે દેવી, આપણે આપણી એક દીકરીનો લગ્ન ઉત્સવ પુત્રિકા ધર્મથી અર્પણ કરીશું, કંઈ વાંધો નહીં. મનુના જે 2 દીકરીઓ થઈ એને જગદીશ્વરને આપ્યા, અને એની જે ત્રીજી દીકરી હતી એને જગદંબાને જન્મ આપ્યો. પેલા આપણે ત્રીજી દીકરીનું નામ હતું પ્રસૂતિ, જે દક્ષ પ્રજાપતિને પરણાવી હતી. એમને દીકરીને જન્મ, એને આપણે સતી, ઉમિયા, ભવાની એ રીતે અલગ અલગ નામે ઓળખીએ છીએ. એ ભવાની જે સતી, મહાદેવજી સાથે એમનો વિવાહ થયો હતો અને દક્ષ પ્રજાપતિના ત્યાં યજ્ઞની અંદર બળીને ભસ્મ થઈ હતી. એ દીકરી વિદુરજી મૈત્ર મુનિને કથા સંભળાવી રહ્યા હતા કે પ્રશ્ન કર્યો કે સંસારના કોઈ સસરા જમાઈ વચ્ચે ઝઘડો થાય તો માયનું, પા તો પરમ પિતા પરમેશ્વર, જેનું નામ જ ભોળાનાથ, શંભુ અને દક્ષ જેવા ની વચ્ચે કઈ રીતે આ બધું બન્યું, એ મને આપ વિસ્તારથી કહો. મૈત્ર મુનિએ વિદુરજીને જવાબ બહુ જ સુંદર આપ્યો. માનવ હોય કે દેવ, બંનેને અભિમાન તો હોય જ. એક દિવસની વાત, દક્ષ પ્રજાપતિ બહુ મોટું માણસ, એ પ્રજાપતિ બિરાજમાન થવાના હતા. પહેલી વાર પ્રજાપતિ બન્યા હતા, પોતાની સભામાં આવી રહ્યા હતા. ત્યારે એને જોયું, આગમન થયું. એ જ્યારે સભા મંડપમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા, ઊંચા આસને બેસવાના હતા, બધા લોકો ઊભા થઈ ગયા અને આદર સત્કાર આપી રહ્યા હતા. વ્યાસજી કથા લખતા લખતા એક વાત બહુ જ સુંદર જણાવે છે. માન દેવાવાળા ભલે ગમે એટલું માન દઈ દે, પણ જો માન લેવા વાળો એ માન લેવા માંડે તો એને અભિમાન આવી જાય. કોઈ પણ વક્તા જ્યારે મંડપમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે જે કોઈ યજમાનો હોય, કોઈ હોય, એ બધા ઊભા થઈ જતા હોય. એ પણ ઓલો વક્તા એમ વિચારે, આ બધું મને આપે છે, તો એ અભિમાન આવ્યું. તો એ સ્થાનને મહત્વ હોય છે. આજ કહે છે, અભિમાન આવતા વાર નથી લાગતી. દક્ષ મહારાજ જ્યારે સભા મંડપમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક પછી એક બધા દેવતાઓ ઊભા થઈ ગયા. બીજા જે સભાસદો હતા એ લોકો પણ ઊભા થયા. ઊભા ન થયા એવું કોણ? તો એક ખાલી મહાદેવજી. વિષ્ણુ ભગવાન તો પધારેલા હતા નહીં. બ્રહ્માજી એ સભામાં બિરાજમાન હતા. પણ દક્ષ વિચારે છે કે એ તો મારા પિતા સમાન, મારા દાદા સમાન છે, એ ન ઊભા થાય એ તો સમજ્યો. પણ આ મહાદેવજી જે મારા જમાય, અને આ તરફ મહાદેવજી પણ વિચારે છે, જેવા સભામાં સસરાજી આવી રહ્યા હતા ત્યારે મનમાં વિચારતા હતા કે આ સસરાજી હમણાં નવા નવા પ્રજાપતિ બન્યા છે, સારું એમના ઉપર અભિમાન ના આવી જાય તો સારું, નહીતર એની ઉન્નતિમાં
બાધક થશે. એમને મનમાં વિચાર્યું કે આ નવા નવા સસરા પ્રજાપતિ બની રહ્યા છે અને જો એના અભિમાન સવાર થઈ જશે તેની ઉન્નતિ નહીં થાય, એ આગળ નહીં વધી શકે. અને મોટો માણસ હોય એને શિખામણ કઈ રીતે દેવી? પોતાના સસરાને શિખામણ તો ન દઈ શકે. મનોમન હજી વિચારી રહ્યા હતા ત્યાં દક્ષની એના ઉપર નજર પડી કે આ તો મારા જમાઈ છે અને હું આવી રહ્યો છું અને ઊભા નથી થતા. અને આ તરફ શિવજી મહારાજ પણ હજી મનમાં વિચારતા હતા કે હમણાં સભા પૂરી થાય અને જ્યારે હું સસરાજીને મળું ત્યારે હું એને કહીશ કે પિતાજી, તમારાથી અભિમાનને દૂર રાખજો, એને તમારા ઉપર ચડવા ના દેતા, તમારા ઉપર હાવી ના થવા દેતા, તમે એનાથી દૂર રહેજો. હજી તો એ વાત એક બાજુ ગઈ અને આ તરફ ઓલા સભામાં બેઠા છે અને હજી તો જગ્યા ઉપર બિરાજમાન થયા. અને દક્ષે બોલવાની જેવી ચાલુ કરું ત્યારે એના જીવવામાંથી પણ અભિમાન રૂપી શબ્દો નીકળી રહ્યા હતા. હે સભાસદો, હે સૂર્યવત બ્રાહ્મણો, મરકટ લોચને, આપ બધા તો ઊભા થયા પણ આ શંકર ભગવાન ઊભા નથી થયા, એ સદાશિવ ઊભા નથી થયા, એને ભૂલ કરી દીધી છે. વાંદરા જેવી આંખો વાળો અને દિગંબર રહેનારા આ ભસ્મને આલંગિત કરનારા, નાગને ગળામાં ધારણ કરનારા, હવે કોઈ એમની પૂજા ન કરતા, હવે એનું કોઈ ભગવાન તરીકે સ્થાન નથી. એ તો હજી આમ તેમ બોલવા જાય અને જેવું એ બોલતા હતા શિવજીને તો કાંઈ ફરક નતો પડતો, પણ એની બાજુમાં જેનો અગ્ર મેન ગણ નંદી, એ હજી એનાથી આમ ઊભું થવાઈ ગયું, એનાથી રહેવાનું નહીં. એ હજી બોલવા જાય કે આને તો મનુષ્યના મોઢા કરતા પશુનું મોઢું હોવું જોઈએ. ત્યાં તો સદાશિવ કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયાર વિંદે ભવમ ભવામી સહિતમ નમામી. શાંત સ્વરૂપ એને નીચે બેસાડે છે. ના ભાઈ, આપણાથી બોલાય નહીં, આપણાથી એ મોટા છે ને પાછી આપણી ભૂલ છે. એ આવ્યા ને આપણે ઊભું થવાની જ જરૂર હતી, આપણે ઊભા ના થયા એટલે એ આપણને ઠપકો આપે છે ને. અને અપશબ્દો કોઈ આપણા વિશે બોલે તો અપશબ્દો કેવા છે? મની ઓર્ડર જેવા છે. આપણે કોઈ પૈસા મોકલાવે, મની ઓર્ડરમાં તમે સહી કરો તો એ પૈસા તમે એક્સેપ્ટ કર્યા, જો ન કરો સહી તો મની ઓર્ડર પાછો જાય. હવે આ જીપે ને ફોન પે ને બધું આવી ગયું કે ડાયરેક્ટ ફોનમાં આવી જાય પૈસા. પેલા સમય હતો કે મની ઓર્ડર આવતો, તહેવાર હોય, રક્ષાબંધન હોય, અને આપણે એમાં સહી કરવી પડતી. જો સહી ના કરીએ તો જેને મોકલ્યું એને પાછું ચાલ્યું જાય. તો જ્યારે કોઈ આપણા પ્રત્યે છે, નંદી એ આપણા વડીલ છે, પિતા સમાન છે, પાછા પ્રજાપતિ બન્યા છે, એની સામે ન બોલાય. સભા તો પૂરી થઈ ગઈ. સભામાં એક નિયમ લાગુ પડી ગયો, ખડ્યો લાગુ પડી ગયો કે આજ પછી કોઈ શિવજીની પૂજા નહીં કરે, કોઈ શિવજીની પૂજા કરવી નહીં. યજ્ઞ માં શિવજીને આમંત્રણ, શિવજીનું સ્થાપન કરવું નહીં. અને શિવજીનો પ્રભાવ પણ એવો મોટો હતો. થોડોક સમય વીત્યો, બધા પાછા આવ્યા દક્ષજીની પાસે અને કહે છે આ શિવજીનો પ્રભાવ તો કેવો છે કે કોઈ યજ્ઞાદિ કોઈ પૂજા પાઠ કરતા નથી, કારણ કે શિવજી વગર તો બધું અધૂરું. પેલા દેવ ભગવાન ગણપતિ દાદા
અહીંયા પણ આપણે સ્થાપનમાં જોયું હશે તો પેલું સ્થાપન ગણપતિજીનું હશે, અને આ તરફ જોયું હશે તો ત્યાં શિવજી બિરાજતા હશે ઈશાનમાં. પંચ દેવતાઓમાં બધા આવ્યા એમની પાસે કે કોઈ યજ્ઞાદિક નથી કરાવતું, કોઈ કંઈ કરતું નથી. ત્યારે ઓલા કહે છે, વાહ, હવે એમ કરી આપણા ઘરે જ આપણે યજ્ઞનું આયોજન કરીએ. મોટો માણસ જે કરે એ ચીલો પડી જાય. બધાને કહ્યું કે ચાલો એમ કરો, આપણે કંકોત્રી બનાવો, આમંત્રણ આપો, બધાને નોતરા મોકલો. પેલા આપણે એકવાર મોકલતા, હવે ત્રણ વાર નોતરા બધાના ઘરે મોકલો કે ભાઈ આવવાનું જ છે, આવવાનું જ છે, આવવાનું જ છે. સમય વ્યતીત થતો ગયો, નિર્ણય આવ્યો કે આપણે યજ્ઞ કરીએ. અને એક દિવસ બધાને નિમંત્રણ તો દેવામાં આવ્યું, નિમંત્રણ દે છે, પણ મહાદેવજી વિના યજ્ઞ કેમ? ત્યાં તો અમુક દેવતા બોલ્યા કે મહાદેવજી વગર યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે તો આપણે અવશ્ય જવું જોઈએ, આપણને ફાયદો થશે. બોલા કે કેમ? તો કે આ સસરા જમાઈની વચ્ચે ચકમક જઈ રહ્યા હતા, એમાં હવે કંઈક ભડકો થશે, આપણે તો અવશ્ય જવું જોઈએ. પાછું એ મોટા માણસ છે, ત્રણ વાર આપણને નોતરા મોકલ્યા છે, જો આપણે ન જાય તો તકલીફ થાય. દેવતાએ તરત કહ્યું, હમણાં કરતા તમારે, દેવતાઓ પણ આપસમાં વિચાર કરે, પોતાની ધર્મપત્નીઓને કહે છે કે અમારા કરતા તો તમને સ્ત્રીઓને તો ઝઘડો જોવાની બહુ મજા આવતી હોય, તમે પણ સાથે ચાલો, સાગમટા જાય. અમે દર ફેરે સપરિવાર જ લખતા હોય છે કે સપરિવાર આવજો, સપરિવાર આવજો. દર ફેરે અમે એકલા ચાલ્યા જાય છે, આ ફેરે તમે પણ સાથે ચાલો. બધા જવાની વ્યવસ્થા કરે, જવાની તૈયારી કરે. અને આમ તમે વિચારો, તમે હાથમાં મંજીરા આદિ લઈને જો બેઠા હો, પ્રભાત ફેરી આમ નીકળી હોય કે ક્યાંક ચોરે જઈને ભજન કરતા હો, તો દૂરથી માણસ જોઈ લે કે ઓહો આ ભજન કરે, ભલે વાંધો નહીં, 4-5 જણા કરે છે ને, કઈ વાંધો નહીં. બધાને જો ભેગા કરવા હોય, 2 જણા જપાજપી બોલાવો, ખાલી એમને એકબીજાના કોલર પકડી લ્યો. જેને તમે ઓળખતા નથી, નાવે નીચવું નથી, જેની સાથે કઈ સંબંધ નથી, એવો માણસ પણ આવીને ઊભો રહી જશે. ઝઘડો જોવામાં બધાને રસ હોય, કોઈને નોતરું ન દેવું પડે, ઓટોમેટિક બધા આવવા માંડે. આજ એટલે તો આપણામાં કહેવામાં આવ્યું, તમાશાને તેડું ન હોય. ઘણા દાયદાઈ વાતો કરે કે અમને ઝઘડો જોવામાં કઈ રસ જ નથી, ઝઘડો જોવામાં અમે કઈ માનતા જ નથી. પણ એ બાયણાની તિરાડમાંથી જોતા હોય કે આ બાજુવાળા હબાહબી કેમ બોલાવે છે, એ પણ વચ્ચે જતા હોય, ત્યાંથી આમ નજર કરતા હોય. પછી પાછા બીજો કોઈ મળે એને પાછી ચરિત્ર સમજાવે, જેમાં ઓલી કથા કરતા હોય એ રીતે એક એક વસ્તુ સમજાવે. આ તો ઓલા ભાઈ પકડી લીધા, નહીં તો આ તો ઝાપટ મારી જ લેવાના હતા, ઓલાએ તો એક મારી જ લીધી હતી આને, આ તો આ એનું બાવડું પકડી લીધું એટલે રહી ગયા. તો તમે વિચારો, શ્રવણનું પણ ફળ છે. જો તમે શ્રીમદ ભાગવત સાંભળો તો તમને શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણ કરવાનું ફળ. જો તમે રામાયણ સાંભળો તો રામાયણ શ્રવણ કરવાનું ફળ. જો ગીતાજી સાંભળો તો ગીતાજી સાંભળવાનું ફળ. તો વિચારો, હવે ઝઘડો સાંભળ્યો તો ઝઘડો સાંભળવાનું ફળ તો મળવાનું જ ને. દેવતાઓ પણ આ દૂષણમાંથી બચ્યા નથી, તો આપણે તો માનવી છે, 2026માં રહેનારા, આપણામાં તો એ દૂષણ ક્યાંક ને ક્યાંક તો ગમે એટલું થવાનું, ક્યાંક તો ઝપટમાં આવી જ જવાના. બધા દેવતાઓ વિમાન તૈયાર કર્યા, પોતાના ધર્મપત્નીઓને કહ્યું કે ચાલો આપણે પણ જાય. પાછા એકબીજા દેવતાઓ વિચાર કરે, અગર જો મહાદેવજીને ખબર જ નહીં હોય ને જો મહાદેવજી જ નહીં આવે તો આપણે ક્યાંથી ઝઘડો જોવા મળશે?
ત્યારે પેલા દેવતા કહે છે ચાલો ને, નહીં એને ખબર હોય તો આપણે ખબર પાડતા જ હશી, એમાં ક્યાં મોટી વાત છે, આમથી જવું એના કરતા વાયા કરશી. અને તમે વિચારો, કંખલ જવું હોય, દક્ષ પ્રજાપતિ યજ્ઞ ક્યાં કર્યો હતો? કંખલની અંદર, હરિદ્વારની બાજુમાં કંખલ ક્ષેત્ર છે. પ્રદેશના ધોરણે વિચારો, હરિદ્વારની બાજુમાં જે તીર્થ ક્ષેત્ર છે કંખલ, જે દક્ષ પ્રજાપતિનું ક્ષેત્ર છે. સવારે તમને શાસ્ત્રીજી જ્યારે પૂજા કરાવતા હશે, કરાવે છે, ત્યારે સૌથી પહેલા તમારા હાથમાં જલ દેતા હશે, એમાં ચંદન પુષ્પ રાખી આચમનીમાં આપણે, અને તમને બોલતા હશે 3 વાર વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ બોલો. જ્યારે તમે બોલો વિષ્ણુર વિષ્ણુર વિષ્ણુ શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞયા પરતમાનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મો દ્વિતીપરાદે શ્રી શ્વેતવારાહ કલ્પે સપ્ત વૈવસ્વનામ મન્વંતરે અષ્ટાવિમ કલિયુગે કલિપ્રથમ ચરણે ભૂલોકે જંબુદીપે દ્વારિકા તીર્થ ક્ષેત્રે. આપણું આ ક્ષેત્ર છે, એના અધિપતિ કોણ છે? તો એ દ્વારકાના નાથ. અને એ જ વસ્તુ તમે હરિદ્વારમાં કરતા હો તો અહીંયા કંખલ આદિમાં, તો અહીંયાના ક્ષેત્રાધિપતિએ અહીંના, અને એ જ તમે પાછા વેરાવળ બાજુ જાઓ, જો તમે જુનાગઢની આજુબાજુમાં હો તો દામોદર તીર્થ ક્ષેત્રે બોલાય, અને સોમનાથ પહોંચ્યા હો સોમનાથની આજુબાજુમાં તો ત્યાંના તીર્થ ક્ષેત્ર સોમનાથ થઈ જાય. એ જ રીતે કહે છે આપણે ત્યાં બહુ જૂનો ઇતિહાસ છે. જ્યારે મેવાડમાં શ્રીનાથજી પધારી રહ્યા હતા ત્યારે એ એકલિંગજીના દર્શન કરવા ગયા કે અહીંના ક્ષેત્રાધિપતિ આ એકલિંગજી છે, તો ચાલો હું એને વંદન કરતો જાઉં. ત્યારે શ્રીજી બાબા દર્શન કરવા જાય, ઓના મુખ ઉપર આમ ચિંતા બતાણી, લકીરો બતાણી. ત્યારે શ્રીજી બાબા કહે છે કેમ આપ પ્રભુ ચિંતાતુર છો? ત્યારે કહે છે હવે આપ મારા ક્ષેત્રમાં આવી ગયા તો હવે માણસો મને ભૂલી જશે અને આપના જ ચરણે આવતા રહેશે. ત્યારે શ્રીજી બાબા કહે છે નહીં, પહેલા તો હું આપને ત્યાંથી કંઈ નહીં લઉં. ત્યારે ઓલા આજીજી કરી, નહીં મારે ત્યાંથી આપ લ્યો જ કંઈ ને કંઈ. ત્યારે કીધું જલ અને કાષ્ટ, યાની લાકડા, 2 વસ્તુ આપને ત્યાંથી લઈશ, બીજું કંઈ નહીં. અને બીજું એ પણ કહ્યું જ્યારે મને રાજભોગ આવશે એની પહેલા આપને રાજભોગ આવશે, આપને ત્યાંથી હાકલ પડશે, પછી હું પ્રસાદ લેવા બેસીશ. સ્વરૂપને સમજો, એમાં આનંદથી બિરાજે. શ્રીજી બાબાએ કીધું હું અહીંયા મહેમાન બનીને આવ્યો છું, હું અહીંનો ક્ષેત્રાધિપતિ, અહીંનો સ્થાન દેવતા નથી બનવાનો બાબા. હું આપને વિનંતી કરું, અને જે રસોઈ બનાવવા માટે મને કાષ્ટ, યાની આપણી ભાષામાં જેને આપણે લાકડા કહી, અને જલ, એ જ હું આપની પાસેથી લઈશ. આજે પણ આપ હરિદ્વાર જાઓ, ક્ષેત્રાધિપતિ દક્ષ પ્રજાપતિ જ કહેવાય. જ્યારે અહીંયા બ્રાહ્મણ તમને સંકલ્પ કરાવતો હોય, પૂજા કરાવતો હોય, ત્યારે એમ જ બોલશે. આ તરફ દેવતાઓ હવે નીકળ્યા, વિમાન યાન સંપ્રેષ્ટા, બધા પોતાના વિમાનોમાં નીકળે છે. આમ સીધું હરિદ્વાર આવી શકાય, આમ બધા વાયા કૈલાસ થઈને આવે છે. એક દિવસની વાત, પ્રાતઃકાલનો સમય હતો. માં ભગવતી ભવાની ફૂલ વીણી રહ્યા હતા, અને આ તરફ બંને વિમાનો એક સાથે જઈ રહ્યા હતા. એકબીજાને આમ આપસમાં વાતચીત કરતા હતા કે ભાઈ તમે ક્યાં જાઓ છો? ત્યારે પેલા કે ના અમે તો જાય છે દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં, અમારે તો જવું નતું, પણ પેલા કંકોત્રી આવી, પછી નોતરું આવ્યું, પછી પાછું મૌખિક તેડા આવ્યા, તન નિમંત્રણ આવ્યા, એટલે જવું પડે છે. ને આ ફેરે તો પાછા સાગમટા જાય છે. ઓલા કે તમે
તો કે અમે અહીંયા જ જાય છે. અને આ તરફ ભવાની માના સંભળાણું કે આ દેવતાઓ મારા પિતાશ્રીને ત્યાં જઈ રહ્યા છે. અને હંમેશા કોઈ પણ યજ્ઞ હોય, પૂજા હોય, સૌથી વધારે આનંદ કોને હોય? પિતાના ઘરે જ્યારે પ્રસંગ હોય ત્યારે સૌથી વધારે ઉત્સાહ અને આનંદ હોય તો એ દીકરીને હોય કે આજ મારા પિતાના ઘરે, આજ મારા ભાઈના ઘરે, આજે એને ત્યાં આંગણે પ્રસંગ છે. ભલે નાનો સુનો સત્યનારાયણની કથા હોય કે ભાગવત હોય કે લગ્ન હોય, સૌથી વધારે દીકરી આનંદમાં હોય. આજ આ ફૂલ આદિ એકઠા કરી સતી એટલા પ્રસન્ન થયા, ફૂલની ટોકલી હાથમાં લીધી છે, આવતી જાય આમ થનગનાટ કરતા આમ ચાલતા આવ્યા. આ તરફ મહાદેવજી બિરાજતા હતા, એમને સન્મુખ ગયા. દોડતા દોડતા આવે છે. કોઈને આપણે કોઈ કામ કરવા મોકલેલો હોય તો કામ થઈ ગયું હોય તો એની ચાલ અલગ હોય, આમ ભાગતો આવતો હોય. અને એનું જો કામ ન થયું હોય ને આવતો હોય તો આમ એક બે ડગલા આમ તેમ થતો આવતો હોય. ઉત્સાહમાં આજ સતી ભવાની શિવજીની તરફ જઈ રહ્યા હતા. શિવજી બોલ્યા છે, હે દેવી, થોડા શાંતિથી દોડો નહીં, એટલા દોડો નહીં, કેમ આમ દોડો છો? ત્યારે સતી કહે છે, વધામણી મહારાજ, આપના સસરાને ત્યાં હવન છે, યજ્ઞ છે મહારાજ. કારણ કે આ તો સતી અને ભગવાન મહાદેવ, અને આ તો એ દીકરી, એને એમ ન કીધું કે મારા પિતાને ત્યાં યજ્ઞ છે. એને એમ કીધું, મહારાજ, આપના સસરાને ત્યાં યજ્ઞ છે. અને માધવજી પણ ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. વાહ, બહુ સરસ, આપે બહુ સારી વાત કીધી. મારા સસરાએ તમારા કઈ નથી થતા? ત્યારે સતી ભવાની કહે છે, દીકરીની મર્યાદા છે. પિતાના ઘરે હોય ત્યારે પિતાજી કરી શકે, પણ એકવાર કન્યાદાન થઈ ગયું અને પતિના ઘરે અહીંયાની સાસરે પહોંચી પછી એ પોતાના પિતાની વાવા ન કરે. અને જો વાવા કરે તો સાસુ સસરા પતિ એને ખરાબ લાગે. એને એમ લાગે કે જ્યારે હોય ત્યારે એમ કે મારા પપ્પાના ઘરે આમ, મારા પપ્પાના ઘરે આમ. તો અહીંયા શું હાંડલા ભાગે છે? અહીંયા હું ઉંદેડા ભાગે છે? આજ સતી કહે છે કે હે પ્રભુ, એ વાત તો બરોબર. દીકરી સાસરે આવી જાય, શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે છે લગ્ન એટલે શું? માતાની અદલા બદલી. આ દીકરીના મા બાપ છે દીકરાના થઈ જાય, દીકરાના માપ છે દીકરીના થઈ જાય. એટલે જ અત્યારનો સમય હજી તો ખાલી આમ નક્કી થયું હોય, મીઠું જલ દેવાનું હોય, ₹1 શ્રીફળ દીધું હોય, ત્યાં તો જમાઈ રાજા ફોન કરે, પપ્પાજી કીએ પાછો. એના પપ્પાને તો બોલાવતો ઓલો થતો હોય, પણ હું એમ કે પપ્પાજી, આ તો હું જામનગર બાજુ નીકળ્યો તો 7 રસ્તા છું એટલે તમને ફોન કર્યો, અહીંથી આ નજીક છે. શાસ્ત્રોમાં મર્યાદા બતાવી, દીકરી વખાણ પણ ન કરે. સતી પણ બહુ સુંદર બોલ્યા, પ્રજાપતિશ્ચે શ્રુતસ્ય સાધ. મહારાજ, આપના સસરાને ત્યાં યજ્ઞ છે, બધા દેવી દેવતાઓ જઈ રહ્યા છે. હમણાં ફૂલ ચૂની રહી હતી ત્યારે આકાશ મંડળમાંથી જઈ રહ્યા હતા અને આપસમાં મંત્રણા કરી રહ્યા હતા. સાચું કહું ને મહારાજ, લગ્ન યજ્ઞ, આવા મોટા મોટા યજ્ઞો એ તો એક બહાનું હોય. આ બાના હેઠળ જે ઘણા વર્ષોથી જે સાસરે ચાલી ગઈ હોય બેન દીકરી ભાઈ, એ બધા માવતર ભેગા થાય અને બધા ગોષ્ઠી કરે એક સાથે. આવી કથાઓ હોય ત્યારે જોશો તો રાતે 12-1 વાગ્યા સુધી, 2 વાગે આપણે કેવું પડે હવે સુઈ જાઓ, સવારે પાછું પૂજામાં જવું જોશે. કારણ કે માંડ મહિલા હોય, એક એનર્જી જ અલગ હોય બેન દીકરીમાં.
એ બાપુજી, સતીએ કહ્યું, હવે મારાથી એમ ન બોલાય કે મારા પિતાશ્રી, હવે તો આપના સસરા. પિતાજીની છત્રછાયા મૂકી હું અમારી બીજા પિતાની છત્રછાયામાં આવી હતી. આ તરફ હું મારા ભાઈ બહેનને મૂકી આ મારા બીજા ભાઈ બહેન પાસે આવી હતી. ભાગવત આ દીકરીની વિનંતી પણ કેવી મર્યાદામાં પોતાના મહાદેવજીને કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ જો ત્યાં જશો યજ્ઞમાં તો આપની સાથે સાથે મને પણ પાછળ આવવાનો મોકો મળશે. એટલે હું આપને કહું છું કે આપ આવો, આપણે યજ્ઞમાં જાય. સંસારની દીકરી હોય તો શું કે તળને ફળ કહી દે, તમારે આવવું હોય તો આવો, હું આ ચાલી. પણ આ તો ભાગવતની દીકરી અને શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણી એવું આ યુગલ. એને કહ્યું, સતી બહુ સુંદર રીતે મર્યાદામાં બોલી. મહાદેવજી વચમાં એક જ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો. દેવકાઓ ચાલ્યા. સતી બોલ્યા, આ બધા જઈ રહ્યા છે, જેને એની સાથે કઈ કામ નથી તો આપણે પણ જાય. તન નોતરા પિતાજીએ મોકલ્યા છે. સતીએ બહુ ચતુરાઈથી કહ્યું, મહાદેવજી સામે હસીને બોલ્યા છે, હવે સમજાયું આપ નિરાતે કેમ કરીને બેઠા છો? કારણ કે મહાદેવજી આજ પહેલી વાર કહ્યું, હે સતી, હે ભગવતી, આપ જ કહો છો ને કે આપના પિતાજીને ત્યાંથી તન નોતરા ગયા, આપણે ત્યાં એકય નોતરું આવ્યું? અને આજ મહાદેવજીના શબ્દો સાંભળ્યા ત્યાં તો ભવાની કહે છે, અગર જો નિમંત્રણ આવ્યું હોત તો મારા પતિદેવના નામે જ આવ્યું હોત. અને જો ઈ આવું કે છે એનો મતલબ ઈ કે આપણે ત્યાં નિમંત્રણ નથી આવ્યું. આ તો દીકરીનો સ્વભાવ, બાપનું તો દીકરીને જ ભરે. ઈ કહે છે, હમણાં નવા પ્રજાપતિ બન્યા છે, મોટા માણસ થયા છે, અવડો મોટો યજ્ઞ છે, 2 પૈસાની કંકોત્રી દેતા ભૂલી ગયા તો શું આપણે એની દીકરી મટી જવાના, તમે એના જમાઈ મટી જવાના? આમાં કઈ નથી. તેડા નોટલાનો કોને હોય? જે પરાયા હોય. આપણે તો પેલા જઈને હાજર થવું જોઈએ કે હું બેઠો છું, આપ ચિંતા ના કરતા, હું બધું કામ કરી લઈશ. અને આપણે આવો યજ્ઞ કર્યો હોય, મોટું આયોજન કર્યું હોય, લગ્ન કર્યા હોય, કોઈને આપણે નિમંત્રણ દેવા જાય અને 10 વાર હાથ જોડવા પડે, આવજે ભાઈ, આવજે ભાઈ, તો સમજવું કે આ દિલનો રિશ્તો નથી. એક જ વાર કહીને હાયલું આવે એટલે સમજવું આપણા છે. ઘણી વાર આપણે લગ્ન પૂરા થાય કે આવી કથા હોય, 4થો 5મો દિવસ થાય ને પછી આપણને આપણા સગા યાદ આવે કે આને આપણે કહેતા ભૂલી ગયા. આપણે એને ફોન કરીએ અથવા રૂબરૂ જઈને નિમંત્રણ આપીએ કે ચાલો અમે ભૂલાઈ ગયું, આમ જલ્દીમાં. ઓલા આવીએ જાય, જમવા બેઠા હોય, આપણું અન્ન ખાતા હોય, આપણી થાળીમાં બેઠા હોય અને બેઠા પાછા એમ કહેતા હોય કે ભાઈ આ તો તમારો પ્રસંગ નતો બગાડવો એટલે હું આવી ગયો, બાકી અમે તો આવું ઘણું જોયું છે, આવું તો અમે ઘણું જમી લીધું. આ તો એટલે સમજવું આપણા નહીં. આપણા કોને કહેવાય? ખાલી એમને ખાલી સામાન્ય, ભલે આપણે એની હારે કંઈ વ્યવહાર ન હોય વર્ષોથી, પણ સામાન્ય એકવાર આપણે કહી કે આવું થયું, આવો પ્રસંગ છે આપણા ઘરે, તો ભાગતા આવે એ આપણા સગા અને વાલા. એટલે જ આપણે કહી છીએ, જે સગા હોય એ વાલા ના હોય, અને વાલા હોય એ કોઈ દી સગા ના હોય. તમે તમારા ભાઈબંધ દોસ્તાર ઘણા જોયા હશે, એ સગા નહીં હોય પણ વાલા જેવા હશે. હાન પડે, અઠવાડિયે, મહિને ફોન કરશે કે ભાઈ કેમ છો, મજામાં તો છો ને, કેમ ગામમાં નથી બતાતા? એ સતી બોલ્યા, બિલકુલ સાચી વાત. પણ આજે મહાદેવજીએ કહ્યું એ ભૂલ્યા નથી. ચાય જોઈને આપણને નિમંત્રણ નથી મોકલ્યો. આજ
આ કેવો ગ્રહસ્થ સંસાર. મહાદેવજી આજ દિવસ સુધી ચોખવટ નથી કરી કે આપના પિતાજી સાથે મારો ઝઘડો થયો છે. નહીં તો આપણા જેવા હોય સામાન્ય જે ફોનમાં કીધું હોય ત્યાં ઘરે આવીને થાળી પછાડી ઓલી જમવાનું આપે ને, તારા ભાઈને કહી દેજે, તારા પપ્પાને કહી દેજે, આવું મને કહે નહીં, મને ન બોલાવ્યો. આ કેવો ગ્રહસ્થ સંસાર. આજ દિવસ સુધી એને ભગવતીને નતું કીધું કે મારે ને તમારા પિતાશ્રી વચ્ચે ઝઘડો થયો છે. નહીં તો શું કીધું હતું મરકટ લોચને કે મારી આવી વાલસોઈ દીકરી આવી મેં એને આવી સરસ રીતે એને ઉછેડેલી, આવા મોટા રાજમહેલમાં મેં એને પાલેલી, અને એ આવી મરકટ લોચનને આપી દીધી. હિરણ જેવા નેત્રો વાળી મરકટ લોચને યાની આવી વાનરા જેવા મુખવાળાને આપી દીધી. આવું ચોખ્ખું બોલ્યા ભાગવતજી ની અંદર, મરકટ લોચને. તો એ શિવજી એક શબ્દ નતા બોલ્યા આજ દિવસ સુધી. આજ જ્યારે ભગવતી એને આગ્રહ કરે છે ચાલો ને આપણે જાય, ચાલો ને આપણે જાય, ત્યારે પહેલી વાર બોલ્યા કે ભગવતી. અને ઝઘડો એ શેનો હતો? સામાન્ય હતો, એવું નહીં કે હું કાંઈ બોલ્યો તો. એ નવા નવા પ્રજાપતિ બન્યા, એના મસ્તક ઉપર અભિમાન હતું, એ મંડપમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા. હું ખાલી વિચારોમાં હતો કે આ સસરાજીના મસ્તક ઉપર આજે અભિમાન ચડ્યું છે, અગર જો આ સ્થાન લઈ લેશે તો આની પ્રગતિ નહીં થાય, અને અવરોધો થશે, આની ઉન્નતિ નહીં થાય. હું કાંઈ બોલું એની પહેલા તો આવું બોલી ગયા હતા. હવે સતી થોડા મૂંઝાણા, વિચાર કરે છે હવે તો શું. એ જ સમયે ત્યાંથી તો આમ બહાર નીકળ્યા, બારે જાય બગીચામાં, તોલા દેવતાઓ આમ ઉપરથી જતા હોય પાછા અંદર આવે, પાછા બહાર જાય પાછા અંદર આવે. 4-5 વાર આવું બન્યું. ત્યારે શિવજી કહે છે હે ભવાની, તમે શું અસમંજસમાં છો? તમારે જવું હોય તો જાઓ. પણ ભવાની આ નથી પાડતા. એ સમયે અને થોડોક સમય વ્યતીત થયો, મધ્યાહનનો સમય થયો. ત્યારે ભવાની મહાદેવજી બોલ્યા, અને આ તરફ ભવાનીએ પણ કહ્યું, દીકરી પણ એકવાર તો બાપનું પક્ષ તો લે જ કે હે મહાદેવ, હે આ વગર નિમંત્રણે 5 ઘરે જઈ શકાય. બેનપણીના ઘરે જવું હોય તેમાં નિમંત્રણની આવશ્યકતા નથી. ભાઈબંધના ઘરે જવું હોય તો નિમંત્રણની આવશ્યકતા નથી. હવેલીમાં અન્નકોટ હોય તો કઈ ભગવાન આપણને કંકોત્રી નથી મોકલતા કે મારે ત્યાં અન્નકોટ છે, તું દર્શન કરવા આવજે. બાલા હનુમાન પરમેશ્વરના ઘરે જવું હોય તો નિમંત્રણની આવશ્યકતા નથી. કોઈ બીમાર હોય એને જોવા જવું હોય તો પણ નિમંત્રણની આવશ્યકતા નથી. દીકરી ચાહે ત્યારે જઈ શકે. આપણે ત્યાં સમાજમાં પણ રિવાજ છે, નાના નાના ભૂલકાઓ રમતા હોય, હજી 4થી 5મીમાં હોય, એ શું કહેશે? વેકેશન પડવાની તૈયારી હોય, એક જ એના મોઢામાંથી હોય, વેકેશન પડશે અને મામાના ઘરે જાસી. દીવો બરે કેટલે મામાનું ઘર એટલે, એમ કે મામાના ઘરે જશે. એને કઈ લેવા દેવા ના હોય, કારણ કે દીકરાને પ્રેમ દેનારું માં વત્તા પ્લસ બરાબર માં, યાની મામા. નાનો એવો દીકરો હોય તરત કહેશે હું મામાના ઘરે જઈશ. આજે તમે આજની તારીખે મથુરાની અંદર જેટલી પણ પરણીને આવેલી દીકરીઓ હોય, યાની જેટલી પણ લોકલ હોય, એ સાંજ પડે પોતાના ઘરે જઈને જ ભોજન કરે માતા પિતા પાસે. આજ કહે છે સતીએ કહ્યું, વિના નોતરે તો પિતાના ઘરે તો જવું એ તો દીકરીનો અધિકાર છે. ત્યારે કહે છે બિલકુલ સાચી વાત દેવી, મને તો યાદ નહોતું
તમે બિલકુલ સાચું કહો છો, વગર નિમંત્રણે જવું જોઈએ. જ્યારે તો સતીએ કહ્યું તો હું જવાની તૈયારી કરું, તો હું જાઉં, તમે આવશો? ત્યારે કહે છે હું તો નહીં આવું, આપ જાઓ. કાયદો તો એક જ કહે છે, દીકરીના માતા પિતા એ પતિના પણ માતા પિતા. આજ કહે છે ભવાની, હું પણ એમ જ માનતો હતો, અને જ્યારે હું ફેરા ફરીને નીચે ઉતર્યો અને મારા જે સાધુભાઈ અહીંયા લાઈનમાં બેઠા હતા, એને મને એમ કીધું કે ભાઈ શાસ્ત્રથી 10 વાર નિમંત્રણ આવે, 1 વાર 2 વાર એમ કરતા કરતા 10 વાર, ત્યારે 1 વાર જાવું. પછી કે સામાન્ય માણસ તો દાળમાંથી પૂરો કાઢે,